آداب ناظرین، INA ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات۔ اور یہ اللہ کی کیا مرضی کہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اب ایک پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اور ہم تمام کو یہ سمجھنا ہے کہ رنجیت ریڈی صاحب MIM پارٹی کے امیدوار ہیں، یہ یقیناً مجلس کے تائیدی امیدوار ہیں، اور ہم کو یہ پوری کوشش کرنا ہے کہ پارلیمانی حلقہ چولڈے سے ایک بہت بھاری اکثریت کے ساتھ یہاں سے ہم رنجیت ریڈی صاحب کو کامیاب کریں۔ اور اس لیے میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ راجندر نگر اسمبلی حلقے کے لیے یہی آفس رہے گا۔ جناب محترم شاہ نواز صاحب اس آفس کے ذمہ دار تھے، وہ ذمہ دار رہیں گے۔ رحمت صاحب آپ TRS کے امیدوار کو ووٹ دے کر کامیاب کریں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ تلنگانہ میں انشاءاللہ جب 17 پارلیمنٹ کی سیٹ پر 16 TRS کے ایک مجلس کی جب 17 سیٹ پر جب کامیابی حاصل ہوگی تو یہ دلی میں ہمارے لیے ایک غیر کانگریس اور غیر BJP حکومت تشکیل دینے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ یقیناً آپ اور ہم تمام کی کوشش یہی ہے کہ دوبارہ BJP کی سرکار نہ بنے، دوبارہ ہندوستان کا وزیر اعظم کا ایک عظیم عہدے پر ایک ایسا شخص فائز ہو جو ہندوستان کے بھائی چارگی کو، جو ہندوستان کے سیکولرزم کو، جو تلنگانہ میں جو ہم نے ایک مثال قائم کی ہے کہ 5 سال میں کہیں پر بھی الحمدللہ پرامن تلنگانہ رہا، تو اس طریقے سے اسمبلی الیکشن کی طرح محنت کرنا ہے اور 50,000 نہیں بلکہ اس سے زیادہ ووٹ یہاں سے رنجیت ریڈی صاحب کو دلانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی چند ضروری باتیں مجھے آپ تک بتانا تھا۔ بھی انتخابی مہم میں جانا ہے تو اس لیے ان کو جانے دیجئے اور آپ لوگ رکیے، اور کھانے کا انتظام ہے نا، تو آپ کام کا انتظام ہے، کھانا کھا کے جائیے، مگر پورا پروگرام یہاں سے بنے گا۔ ہمارے شاہ نواز صاحب ہے یہاں پر، بیچارے میری طرف سے کافی دنیا میں بدنام بھی ہو جاتے، مگر اچھا ہے اور بدنام ہونا ہے ان کو۔ تو بہرحال میری آپ سے گزارش ہے کہ ذرا توجہ دیجئے، کام کریے، محنت کریے، ایک ایک آدمی کو سمجھائیے، اور آپ کو جو میٹیریل ہونا، جو پوسٹر ہونا، آپ فکر مت کریے، جیسا اسمبلی میں کام ہوا تھا ویسے ہی کام ہوگا۔ تو آپ آرام سے کھل کے کام کریے۔ شمس آباد ہو، اور میں ہمارے شمس آباد میں اور نارسنگی کے لوگوں سے کہوں گا کہ جب رنجیت ریڈی صاحب آئیں گے، روڈ شو کریں گے، آپ لوگ ساتھ رہنا ان کے۔ KTR کا ایک روڈ شو ہوگا راجندر نگر میں، اس میں بھی آپ تمام کو شرکت کرنا ہے۔ تو جہاں جہاں جلسے ہوں گے TRS کے یا روڈ شو ہوگا، اس میں آپ بتا سکیں دنیا کو کہ یہ سیکولرزم ہے۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے نہیں کہ خالی عید کے دن آ کے ان کے پاس، دیوالی کے پاس جا کے مٹھائی کھانا نہیں۔ سیکولرزم کا مطلب یہ کہ ووٹ ڈالنا ایک دوسرے کو، یہ سیکولرزم کی کامیابی ہے۔ خالی بیٹھ کے فلاں بھائی بھائی وہ سب بہت 70 سال سے یہی چل رہا، خالی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ووٹ ڈالیے اور بے خوف ہو کر ووٹ ڈالیے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو TRS کو کامیاب کرنا ہے، رنجیت ریڈی صاحب کو کامیاب کرنا ہے۔ میں رنجیت ریڈی صاحب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کو پارلیمنٹ کی سیٹ پر صحیح طریقے سے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ یقیناً حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہاں سے آپ کو مجلس کو ووٹ دینا ہے۔ اور رہا سوال دیگر 16 پارلیمنٹ کی سیٹیں، چاہے سکندرآباد ہو، ملکاج گیری ہو، چیونڈا ہو، میدک ہو، نظام آباد ہو، کریم نگر ہو، پیدا پلی ہو، محبوب نگر ہو، ناگر کرنول ہو، عادل آباد ہو، ایسے جتنے بھی 16 پارلیمنٹ کی سیٹیں تلنگانہ میں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بے خوف ہو کر، بغیر جھجک کے آپ TRS اور KCR کا ساتھ دیجئے۔ تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ چیونڈا پارلیمانی حلقے میں کارتک بتا رہے تھے کہ ایک مہیشورم میں ایک جلسہ کرنا ہے، راجندر نگر میں بھی 1-2 جلسوں میں بھی آؤں گا، اور انشاءاللہ وقار آباد اور تانڈور میں بھی میں جا کر جلسوں سے مخاطب کروں گا۔ وہاں پر لوگوں کو اپیل کریں گے کہ چیونڈا پارلیمانی حلقے سے رنجیت ریڈی صاحب کی کامیابی حاصل ہو۔ جو سابقہ میں TRS کے MP تھے، آگے
भागे सो भागे एक ऐसी इमारत में जाके पनाह लिए जो खंडेर हो रही है। कांग्रेस पार्टी के हर लोग अपनी पार्टी को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि कांग्रेस में कोई मुस्तकबिल नहीं है, और तेलंगाना की आवाम ने फैसला कर लिया कि हमको कोई भी कौमी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। और याद रखिए, ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए, दलितों के लिए, कमज़ोर तबके हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनने। अब अल्लाह गैब के फैसले तो अल्लाह करने वाला है, इज़्ज़त अल्लाह देने वाला है, मगर ये जो हिंदुस्तान में डिबेट चल रही, नहीं या मोदी या राहुल, अरे ये कब तक राहु केतु चलता रहेगा? अरे भाई, क्या मुल्क में कोई काबिल लोग नहीं है? कि यही दो लोग हैं? क्या इलाकाई रीजनल लीडर्स काबिल नहीं है हिंदुस्तान को आगे लेके जाने के? यकीनन है, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक एक पार्लियामेंट की सीट पर ना बीजेपी को कामयाब होने दें, ना कांग्रेस को कामयाब होने दें। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि रंजीत रेड्डी साहब के उम्मीदवार हैं, मजलिस के ताईद उम्मीदवार हैं, इस ऑफिस से आपको ज़रूरी इत्तलात मिलेंगी। रहमत साहब तमाम जिम्मेदारान दौरा करेंगे, हमारे दोनों पार्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आरएसएस बीजेपी की ताईद नहीं की जाएगी, ना की जा सकती इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप रंजीत रेड्डी साहब की ताईद में, क्योंकि ये मजलिस के मेंबर्स का, अराकीन का, सदर मुतमदीन का एक अहम इजलास है, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हम अपना काम, ये जिम्मेदारी लें और यहाँ से मजलिस के ताईद उम्मीदवार रंजीत रेड्डी साहब को कामयाब करने की पूरी कोशिश करें। और मैं बज़ात खुद मैं इनको जानता हूँ, ये अच्छे आदमी हैं, ये अच्छी तबीयत के आदमी हैं। देखिए इलाके हैं और वो एक साना है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जब अल्लाह इनको कामयाब करेगा तो पूरे हल्के असम्बली चिवड़ला में जो डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं, आप सोचिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, मरहूम क़ायद सालार मिलत 6 मरतबा हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट की नुमाइंदगी करने का उनको एजाज़ हासिल रहा। ये आदमी कांग्रेस का MP बना है, वहाँ पर वोटिंग शुरू कर दिया और महीने को 2 लाख रुपए उठा के लेके जाता वहाँ से। आप सोचो कि जो मच्छी पकड़ के कारोबार जिंदा रहते, इन्हों इतने बड़े आदमी हैं, इन्हों इतने बड़े ख़ानदान के इनका ताल्लुक़ है, मगर गरीब के पेट पे लात मारना, तो अजीब गरीब किस्म का आदमी है। इलेक्शन के दौरान गद्दारी की TRS से। और मेरा मानना यह है कि सालार एक बात बोलते थे कि अगर इंसान का ज़र्फ देखना है, उन्हें देखो, अगर इलेक्शन में उन्हें धोखा दिया तो उन्हें कम ज़र्फ है। तो ये सालार हमारे को सिखाया कि इलेक्शन में जो धोखा देता, गद्दारी करता, उन्हें ज़र्फ वाला नहीं हो सकता। मगर रंजीत रेड्डी साहब एक अच्छे आदमी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इनके मिजाज और इनकी सादगी यकीनन चिवड़ला तांडूर के कर्नाटका का बॉर्डर लगता है उसको, तो वहाँ तक इनको काम करना है, बहुत वक्त बहुत कम है। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। आपको इंशाअल्लाह हम पूरा आपको कोशिश करेंगे, टेलीफोन दे देंगे कि अल्लाह आपको MP बनाए, और आप बस इस हमारे हल्के की का ख्याल रखिए, यहाँ के गरीबों का ख्याल रखिए। हम आपको पूरा जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शमशाबाद से नासकी से शुकुर मुख्तार आओ। मैं आसाद भाई का छोटा भाई हूँ। जनाब असाउद्दीन भाई, जुबैर भाई और बाकी सब जो बुजुर्ग ऊपर बैठे सो, नीचे बैठे सो, सबको सलाम। चलिए सर, आप चलिए, आप जाइए, आप बुला लेंगे। थैंक यू, इजाज़त दीजिए, अपना खाना खाएंगे। नसीबे मिल्लत, नसीबे मिल्लत। चाचा हाँ घर में TRS के कैंडिडेट हूँ सेवन के कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरे आप सब लोग असाद भाई का छोटे भाई के जैसे देखो। मैं इंशाअल्लाह जीतने के बाद जैसा असाद भाई काम करता, मैं सब आपके लिए डेफिनेटली काम करने वाला हूँ। असाद भाई डेफिनेटली आपको काम, आपका पूरा प्रॉब्लम देख ले रहा। अगर असाद भाई कभी बिजी है तो मेरे पास मेरा नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ,
आप कभी भी फोन करें तो मैं आके जो भी कर सकता हूँ मैं डेफिनेटली आपके लिए करने वाला हूँ। दिल्ली से भी जो भी फंड्स आने हैं आप राजनगर के लिए मैं ले आके डेफिनेटली डेवलप करने के लिए वादा कर रहा हूँ। सबको एक एक को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं छोटा भाई हूँ, आप आसाद भाई को जैसा देख रहे हैं मेरे भी वैसा ही देखना। शुक्रिया।